98 വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആണിത്. തമിഴ് മഹാലക്ഷ്മി പ്രത്യേക ശ്രീകോവിലോട് കൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതും വളരെ വേറെ എവിടും ഇല്ലാത്ത. തിരുനാവായിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അല്ലാതെ ഇതൊരു മാമാങ്കം നടന്ന സ്ഥലമാണ്. திருநாவாய் ஸ்ரீ நவாமுகுந்தன் ஆலயம் கேரள மாநிலம் மலப்புரம் மாவட்டம் பிரசித்தி பெற்ற பாரதப்புழா நதிக்கரையோரம் திருநாவாய் என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ளது தற்போது காணும் நவாமுகுந்தன் என்னும் விஷ்ணு பகவான் ஆலயம். ஒவ்வொரு மனிதனின் வாழ்வுக்கு முன்னோடியாக இருப்பது அவனது வழியில் சென்ற மனிதகுலத்தின் முன்னோர்கள்தான். அப்படி இருக்கும் நம் முன்னோர்களை நம் வாழ்வினில் அனைத்து இடத்திலும் நினைவு கூற வேண்டும். அதோடு இறந்த அவர்களுக்கு கடமைகளையும் செய்ய வேண்டும். அந்த வகையில் முன்னோர்களுக்கென்று சிறப்பு பூஜை செய்யக்கூடிய ஸ்தலமாக கேரள மாநிலத்தில் இந்த திருநாவாய் என்ற பகுதி அமைந்துள்ளது. தமிழ் நூல்களில் சிறப்புற்ற திருமங்கையாழ்வார் மற்றும் நம்மாழ்வார் ஆகியோரின் பாடல் பெற்ற முக்கிய வைணவ திருத்தலமாகவும் இவ்விடம் விளங்குகிறது. தீபகற்ப இந்தியாவின் வடக்கில் முன்னோர் வழிபாடு செய்யும் இடம் கயா என்றால், இந்தியாவின் தெற்கில் இந்த திருநாவாய் என்ற ஸ்தலம் கூறப்படுகிறது. இறந்த முன்னோர்களுக்கு கயாவில் செய்யும் அதே நடைமுறை சடங்குகளை இந்த திருநாவாய் என்ற இடத்திலும் செய்து பக்தர்கள் வழிபடுகின்றனர். முன்னோர் வழிபாட்டு கோவிலோடு மட்டுமின்றி பல புராண சரித்திரங்களை கொண்டு தொடர்புடைய கோவிலாகவும் இந்த திருநாவாய் நவாமுகுந்தன் ஆலயம் விளங்குகின்றது. அதோடு கேரள மாநிலத்தில் எங்கும் இல்லாத மகாலட்சுமி அன்னைக்கு தனி சன்னதி கொண்ட ஓர் ஆலயமும் இந்த நவாமுகுந்தன் ஆலயமாகும். கேரள பாரதத்தில் புகழ்ந்து பேசப்படும் பாரதப்புழா நதிக்கரையோரம் அமைந்துள்ள இக்கோவில் பரசுராமன், மார்க்கண்டேயர் உள்ளிட்ட சரித்திரங்கள் இணைத்து கதைகள் கூறப்பட்டிருப்பதும் அவை ஆலயத்திற்கு பெயர் சொல்லும் வகையிலும் சிறப்பையும் தந்திருக்கின்றது. 8 முனிவர்களின் தவச்சிலைகள் கொண்டு மண்ணில் புதைந்து 9வது முனிவரின் சிலையால் நிலைத்து நின்ற 9ஆம் ரூபந்தான் இந்த நவா என்னும் நவாமுகுந்தன் சந்நிதி. குருவாயூரில் குழந்தை கண்ணனாய் இருக்கும் விஷ்ணு இங்கு பருவக்கண்ணனாய் நவாமுகுந்தன் என்ற பெயரில் காட்சி தந்த வண்ணம் அமைந்திருக்கின்றார். மேலும் நதிக்கரை கோவில் என்பதால் அதீத சக்தி கொண்டு இருப்பதாகவும் இங்கு வரக்கூடிய பக்தர்களின் நம்பிக்கையாகவும் கூறப்படுகிறது. பின் ஆலயத்தில் முக்கிய தேவனாக இருக்கும் விஷ்ணு பகவான் சதுர்பாகத்தில் கிழக்கு முகம் நோக்கி 4 கரங்களுடன் தரிசனம் தந்தவாறு அமைந்திருக்கிறார். இக்கோவில் பல ஆயிரம் வருஷங்கள் நிலை கொண்டதாகவும் அதன் கட்டிடக்கலையானது வரலாற்று தன்மையை உணர்த்தும் வகையிலும் அமைந்திருக்கின்றது. அதோடு பிரதான மூலவரான நவாமுகுந்தனின் கருவறை கட்டிடமானது எண்ணற்ற சிலை உருவங்கள் கொண்டு கட்டப்பட்டிருக்கின்றது. மேலும் ஆலயத்தில் இருக்கும் அன்னை மகாலட்சுமி மற்றும் கஜமுகனான கணபதி ஆகியோரின் 2 சன்னதிகளும் கலைநயம் கொண்ட ஓவியங்கள் மத்தியில் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இக்கோவில் 3 கருவறை கொண்டும் 3 முக்கிய மூலவர்கள் கொண்டும் பெரும் பங்கு வகிக்கின்றது. அதில் முதன்மை நவாமுகுந்தன் என்னும் விஷ்ணு பகவானும் பின்பு கணபதி மற்றும் அன்னை மகாலட்சுமியும் ஆகும். பிரதான நதியான முக்கிய ஆற்றின் கரையில் அமைந்திருக்கும் இக்கோவிலுக்கு நேரெதிரே மற்றொரு கரையில் 2 தேவன்களின் ஆலயமும் அமைந்திருக்கின்றது.
அவை சிவனும் பிரம்மாவும் ஆகிய இருவரின் சன்னதியிலும் அமைந்திருக்கின்றன. இந்த 3 தெய்வங்களின் சன்னதிகள் இந்த பாரதப்புழா நதிக்கரையில் அமைந்துள்ளதால் இவ்விடத்தை திருமூர்த்தி சங்கமம் என்றும் கூறுகின்றனர். மேலும் மலப்புரம் மாவட்டம் என்றாலே பல சிறப்புகளை கொண்டு உள்ளடக்கிய புண்ணிய ஸ்தலமாகும். காரணம், பல சரித்திரங்கள் அவற்றோடு தொடர்புடைய பல சின்னங்களும் கதைகளும் கொண்டு இவ்விடம் திகழ்கிறது. இப்படிப்பட்ட புராணம் கொண்ட புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு கலியுகத்தில் பிறந்த நாம் ஒவ்வொருவரும் ஒருமுறையேனும் சென்று தரிசனம் கண்டு பல விஷயங்களையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த வகையில் அமைந்திருக்கும் இந்த திருநாவாய் நவாமுகுந்தன் ஆலயம் சென்று நாம் அனைவரும் வணங்கி நல்வாழ்வு பெற வேண்டும். ஓம் நமோ நாராயணாய வாசுதேவாய. வணக்கம் நண்பர்களே. அதாவது இன்னைக்கு நம்ம வந்திருக்கக்கூடிய கோவில் எங்கன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழில் பார்த்துருப்பீங்க, எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். அதாவது மலப்புரம் மாவட்டம் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ லாஸ்ட் வீக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மலப்புரம் மாவட்டம் தான் பார்த்தோம். சேம் அதே மலப்புரம் மாவட்டம் தான். ஸோ இந்த மலப்புரம் மாவட்டத்தில் ஒரு ஃபேமஸான பிரசித்தி பெற்ற கோவிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலாக இந்த கோவில் வந்துட்டு நான் ரொம்ப நாளாக மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஏன்னா அப்போ எனக்கு டைமும் கிடைக்கல. ஸோ அது கூட என்ன சொல்கிறது, பெர்மிஷன் நான் கேட்கல. ஸோ இப்போ தான் பெர்மிஷன் கிடைச்சது. ஸோ அதனால் எடுத்தாச்சு. ஸோ இந்த கோவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மலப்புரத்தை மட்டும் இல்லை, கேரளாவில் ரொம்ப ஃபேமஸான கோவில் தான். ஏன்னா ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்த கோவில்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் இந்த கோவில் பேர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழில் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ திருநாவாய் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாவாமுகுந்தன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷ்ணு சேத்திரம், ஒரு பெருமாள் கோவிலுக்கு தான் வந்திருக்கும். இந்த கோவில் நமக்கு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பெர்மிஷன் கொடுத்தது நம்மளுடைய எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் தான் பெர்மிஷன் கொடுத்தாங்க. ஸோ இப்போ இந்த கோவிலை பற்றின விசேஷங்களும் சார் இருக்காரு, அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. നിങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടാ? പരമേശ്വരൻ. പരമേശ്വരൻ. ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം? ഇവിടത്തെ തിരുനാവായ ക്ഷേത്രത്തിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ. ഓക്കെ ഏട്ടാ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഏട്ടാ, ഈ അമ്പലം നമ്മുടെ തിരുനാവായ ശ്രീ നാവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചരിത്രം എന്താണ് ഏട്ടാ? ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ട്രസ്റ്റി കോഴിക്കോട് സാമൂതിരി രാജാവാണ്. ഓ, ട്രസ്റ്റി മലബാർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ അണ്ടറിലാണ്, സൂപ്പർവൈസി. പക്ഷെ ട്രസ്റ്റിയാണ് ദൈനംദിന ഭരണമൊക്കെ നടത്തുക. ഓക്കെ. അതെ. ഈ ക്ഷേത്രം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരുനാവായിൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ വടക്കേ കരയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രം. 8 വിഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോയി 9ാമത്തെ പ്രതിഷ്ഠ എന്നുള്ള നിലയിൽ, നവം എന്ന് പറഞ്ഞ മലയാളത്തിൽ 9ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നവാമുകുന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത്. 108 വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ആണിത്. തമിഴ് ആഴ്വര് പാടിയിട്ടുള്ള ദിവ്യ പ്രബന്ധത്തിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് സവിസ്തരം വിസ്തരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തമിഴ് ഭക്തർ, വൈഷ്ണവ ഭക്തർ ധാരാളമായി ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മഹാവിഷ്ണു ആണല്ലോ നവാമുകുന്ദൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മഹാലക്ഷ്മി പ്രത്യേക ശ്രീകോവിലോട് കൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതും വളരെ വേറെ എവിടും ഇല്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ക്ഷേത്രത്തിനകത്തുള്ളത് ഗണപതിയാണ്. ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം കിട്ടിയ ഗണപതിയാണ്. ഗജേന്ദ്രന് മോക്ഷം കിട്ടിയത് തിരുനാവായിലാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ 3 ശ്രീകോവിലാണ് ക്ഷേത്രം മതിലകത്ത്, നാലമ്പലത്തിനകത്തുള്ളത്. പിന്നെ ഒരു ക്ഷേത്രം നമ്മളുടെ മതിലിന് പുറത്ത് ആയിട്ടുള്ളത് അയ്യപ്പന്റെ അമ്പലമാണ്. അങ്ങനെ 4 അമ്പലങ്ങളാണ് തിരുനാവായിലുള്ളത്. ഈ ക്ഷേത്രത്തില് ഏറെ പ്രസിദ്ധമാണ് എല്ലാം കൊണ്ടും ഈ ക്ഷേത്രം. ഈ പുഴയുടെ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പുഴയുടെ വടക്കേ കരയിലാണ് ഈ നവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രം. തെക്കേ കരയിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ക്ഷേത്രവും ശിവന്റെ ക്ഷേത്രവും ഉണ്ട്. അപ്പോ തെക്കേ കരയിൽ നേരെ എതിർവശത്ത് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും, ഇപ്പുറത്ത് മഹാവിഷ്ണു. അപ്പൊ ത്രിമൂർത്തി സംഗമ സ്ഥാനം ആണ് നവാമുകുന്ദ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കളവ്. ആയതിനാല് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ മരണപ്പെട്ടുപോയ ആളുകൾക്ക് കർമ്മങ്ങൾ, പിതൃതർപ്പണം ചെയ്യാൻ, ബലിതർപ്പണം ചെയ്യാൻ, പിതൃതർപ്പണം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നിത്യേന ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരും. എല്ലാ ദിവസവും. അതെ, കാരണം ത്രിമൂർത്തി സംഗമ സ്ഥാനം.
രണ്ടാമത്തെ ബലിതർപ്പണത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രാധാന്യം പറയുന്നത് പരശുരാമൻ ധാരാളം ക്ഷത്രിയ നിഗ്രഹമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നെ പിതൃക്കൾക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിതൃതർപ്പണം ഭാരതത്തിൽ ഉടനീളം പോയിട്ട് ബലിതർപ്പണം ചെയ്തിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് തൃപ്തി വന്നില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സമാധാനം കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് ബലിതർപ്പണം ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പിതൃക്കൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടിയതും അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച യാഗം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ത്രിമൂർത്തി സംഗമസ്ഥാനവും പരശുരാമൻ ബലിയിട്ട സ്ഥലവും ഈ രണ്ട് പ്രാധാന്യമാണ് പിതൃതർപ്പണത്തിന് ഇവിടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നാടിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് നിന്ന് സ്ത്രീകളടക്കം, തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്ത്രീകൾ ബലിതർപ്പണം ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയും. മലയാളത്തിൽ അതില്ല. മലയാളത്തില് സ്ത്രീയും പുരുഷൻ, മകനും മകളും രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഒരുപോലെയാണ്. അതില് ആൺ പെൺ വേർതിരിവൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഏറെ പ്രധാനമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാന വഴിപാട് എന്ന് പറയുന്നത് താമരമാല, നെയ്വിളക്ക്, പാൽപ്പായസം. നെയ്വിളക്കും താമരമാലയും പാൽപ്പായസം, ഇത് മൂന്നും എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ വേണം. അതുപോലെ ഈ പുഴയിലെ ജലം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് കിണറുണ്ടെങ്കിലും ശ്രീകോവിലത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭാരതപ്പുഴയിലെ വെള്ളം ശുദ്ധീകരിച്ച് ആ വെള്ളം കൊണ്ടാണ് അമ്പലത്തിനകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതെന്തെങ്കിലും ആചാരമുണ്ടോ? അതെ, ഈ 8 വിഗ്രഹങ്ങൾ താഴ്ന്നു പോകുമ്പോ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ശങ്കരാചാര്യര് 8 താഴ്ന്നു പോയതാണല്ലോ, ചവിട്ടാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം കാൽമുട്ടിൽ എഴഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പോ 9ാമത്തെ താഴ്ന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്താന്ന് വെച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത്, എല്ലാ ദിവസവും നിൽക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും താമരമാല, നെയ്വിളക്ക്, പാൽപ്പായസം ഈ പുഴയിലെ ജലം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം എന്റെ നിത്യനിദാന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുക. അത് ഇപ്പോഴും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ തുടർന്നു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഈ പിതൃതർപ്പണം ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 5 മണിക്ക് തുടങ്ങും. 15 കർമ്മികളുണ്ട് ഇവിടെ, പുരോഹിതർ, പ്രിസ്റ്റ് 15 ആളുകളുണ്ട്. അവരുടെ കർമ്മികത്വത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ വരും. പിതൃതർപ്പണം കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് പോകുമ്പോൾ മരിച്ച ആളുകൾക്ക് മോക്ഷപ്രാപ്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി തിലഹോമം, സായുജ്യ പൂജ, താമരമാല, ഗീതാപാരായണം തുടങ്ങിയ വഴിപാടുകളും കൂടി കഴിച്ച് ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തി ക്ഷേത്രം വക രാവിലെ ഊട്ടുവരയിൽ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കിട്ടും. ഇഡ്ഡലി, സാമ്പാർ, ചായ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പുമാ, ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറുപയർ കറിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതും കഴിച്ചിട്ടാണ് ആളുകള് പിന്നീട് തിരിച്ചു പോകുന്നത്. ഇത് എല്ലാ ദിവസവും ഇനി രാവിലെ 4 മണി മുതലൊക്കെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വരവുള്ളൂ. തലേ ദിവസം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് താമസിക്കാൻ ദേവസ്വത്തിൽ റൂമുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ വഴിപാടുകൾ, ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ മരണവുമായി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിപാടുകളും മരണാനന്തര വഴിപാടുകളാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അത് കൂടാതെ ഈ മഹാലക്ഷ്മിക്ക് മലർപ്പറ ഏറെ പ്രധാനമാണ്. മലർപ്പറ എന്നാൽ എന്താണോ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ ആഗ്രഹം അത് സാധിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ മഹാലക്ഷ്മിക്ക് മലർപ്പറ നടത്താന്നുള്ളതാണ്. ഉദാഹരണം, വിവാഹം കഴിയാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് എന്റെ വധുവിനെയും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ആ 2 പേരും കൂടി വന്ന് ഭഗവതിക്ക് മലർപ്പറ നടത്താന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അത് പൂർണ്ണമായും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അനുഭവസ്ഥർ വന്ന് പറയുന്നത്. അവരിത് വന്നിട്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവ് കൂടി വന്നിട്ട് അതിനുശേഷം മലർപ്പറ. അപ്പൊ മലർപ്പറ, മലരും സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, അവര് വന്നാൽ മതി. മലർപ്പറ ഏറെ വിശേഷമാണ്. അതുപോലെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് മക്കളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ സന്താനസുക്തം, പുഷ്പാഞ്ജലിയും ലക്ഷ്മി നാരായണ പൂജ. ലക്ഷ്മി നാരായണ പൂജ ഏറെ പറഞ്ഞ ലക്ഷ്മി നാരായണനും ഉണ്ട് ഇവിടെ, 2 ഉള്ള സ്ഥലമാണ്. അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മി നാരായണ പൂജ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. ഉത്സവം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉത്സവം വരുന്നത് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ, അതായത് വിഷുവിന്റെ തലേം ദിവസം കൊടികേറി കണി കാണുക എന്നാ പറയാ. അങ്ങനെ 10 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഉത്സവമുണ്ട്. ആറാട്ട്, പള്ളിവേട്ടയൊക്കെ ആയിട്ട്. ഈ കൊല്ലം ഇപ്പോ 2025 ഉത്സവം തുടങ്ങുന്നത് ഏപ്രിൽ 13 വൈകുന്നേരം കൊടികേറി ഏപ്രിൽ 22 വൈകിട്ട് ആറാട്ടോട് കൂടിയിട്ടാണ് കഴിയുക. അപ്പൊ ഉത്സവം, പിന്നെ ഉത്സവത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് 6 ദിവസം കലശമുണ്ട്, ദ്രവ്യകലശം. ആ ദ്രവ്യകലശത്തിനും ഉത്സവത്തിനും ഇവിടത്തെ ക്ഷേത്ര തന്ത്രിമാരാണ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത്.
ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്ര തന്ത്രിമാര് കൽപ്പുഴ ഇല്ലക്കാരാണ്. കൽപ്പുഴ അറിയും. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ മേൽശാന്തി ഒരു പാരമ്പര്യ മേൽശാന്തികളാണ്. അത് അരീക്കര ഇല്ലക്കാർക്കാണ്. അരീക്കര ഇല്ലത്തുള്ളവർക്കാണ് ഇവിടെ മേൽശാന്തി പ്രവൃത്തി തുടരാൻ കഴിയുന്നത്. പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 108 വൈഷ്ണവ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനം ത്രിമൂർത്തി സംഗമസ്ഥാനം. അത് കൂടാതെ മാർക്കാണ്ഡേയന്റെ ഒരു ഐതിഹ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്. മാർക്കാണ്ഡേയൻ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് തിരുനാവായ നവാമുകുന്ദനെയാണ് നവോദരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോൾ സംഹാരം ഞാനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുപ്രങ്കോട് തൊട്ടടുത്ത് 5 കിലോമീറ്ററുകൾക്കുള്ളിൽ തുപ്രങ്കോട് ശിവക്ഷേത്രമുണ്ട്. ആ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ഒരു പിടി ചരല് ഈ മാർക്കാണ്ഡേയന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് കാലം പിന്നിലുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ചരല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മണല് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ കാലനടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് പുറകിലേക്ക് ഇടും. അപ്പൊ കാലം ഒന്ന് പിന്നിലേക്ക് പോകും. പിന്നെ വീണ്ടും അങ്ങനെ പോകുമ്പോ തുപ്രങ്കോട് ചെല്ലുമ്പോ തുപ്രങ്കോട് വലിയൊരു ആലാണ്. അപ്പൊ ആലിന് ചുറ്റി വരുമ്പോ കാലം പിടിക്കും. അപ്പൊ ഈ കുട്ടി വരുന്നുണ്ടപ്പോ മാർക്കാണ്ഡേയൻ എന്ന കുട്ടി വരുന്നുണ്ടപ്പോ ആല് നെടുകെ പിള്ളരിയാണ്. നെടുകെ പിളർന്നിട്ട് ഈ കുട്ടി നേരെ ശിവലിംഗം കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ശിവലിംഗം കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയും പിന്നെ അവിടുത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ശൂലം, പിന്നീട് കയറിട്ടിട്ട് കുട്ടീനെ കിട്ടാൻ നോക്കി. അപ്പൊ അത് കയറ് ശിവലിംഗത്തിൽ കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ക്രുദ്ധനായി ശൂലമെടുത്ത് കാലനെ വധിച്ചു. അങ്ങനെ ആ ശൂലം കഴുകിയ കുളം, അതിന് രക്തമായില്ലോ. ഇത് ശൂലം കഴുകിയ കുളമൊക്കെ ഈ തുപ്രങ്കോടുള്ളത്. അത് മതിലിനപ്പുറത്ത് അശുദ്ധിയായില്ലോ, രക്തമായപ്പോ അത് അശുദ്ധിയായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കില്ല. പക്ഷെ ആ കുളം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് കാലനിഗ്രഹത്തിന് ശേഷം പിന്നെ ഭഗവാൻ 3 അടി വെച്ചിട്ട് ഇപ്പുള്ള സ്ഥലത്ത്. അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തുപ്രങ്കോട് അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ കാരണത്തിൽ ശിവൻ, പിന്നെ 1-ാം പാദം, 2-ാം പാദം, 3-ാം പാദം, അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പുള്ള വലിയ അമ്പലം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തുപ്രങ്കോടിന്റെ ഐതിഹ്യം പറയുമ്പോൾ അവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവിടുത്തെ ശംഖാഭിഷേകം അങ്ങനെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പൊ തിരുനാവായ തൊഴുത് തുപ്രങ്കോട് തൊഴുക എന്നുള്ളത്, തുപ്രങ്കോട് മൃത്യുഞ്ജയവും അസുഖങ്ങൾ മാറാനുള്ള മൃത്യുഞ്ജയവും ഒക്കെ ഏറെ പ്രസിദ്ധമാണ്. അതും സാമൂതിരി ക്ഷേത്രമാണ്. തിരുനാവായക്ക് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അല്ലാതെ ഇതൊരു മാമാങ്കം നടന്ന സ്ഥലമാണ്. മാമാങ്കം. അപ്പോ പിന്നെ മാമാങ്കത്തിന്റെ 5 സ്മാരകങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് നമ്മളെ ഈ ക്ഷേത്ര കോമ്പൗണ്ടിൽ പുഴവക്കത്തുള്ള പഴുക്കാമണ്ഡപം. പഴുക്കാമണ്ഡപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മാമാങ്കം ഒരു വാണിജ്യോത്സവമായിരുന്നു. ഈ പഴുക്കാമണ്ഡപത്തില് രാജാക്കന്മാരും അവരുടെ ഭാര്യമാരും എല്ലാം മാമാങ്കം കാണാൻ ചെന്നിരുന്നു എന്നിരുന്നാണ് അതിന്റെ ഐതിഹ്യം പറയുന്നത്. ഒന്ന് അതായിരിക്കാൻ. രണ്ടാമത്തത് ഈ പഴുക്കാമണ്ഡപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ എഴുന്നള്ളിച്ച് വെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ഒരുപക്ഷെ ഈ വലിയ ഉത്സവം നടക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ ഭഗവാനെ എഴുന്നള്ളിച്ച് വെച്ചതായി എന്താണെന്നറിയില്ല. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാമാങ്ക സ്മാരകങ്ങളൊന്നും ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ട്. നോക്കൂ, അങ്ങനെ ഒരു പിതൃഭൂമിയാണ്, ചരിത്രഭൂമിയാണ്, ദർശനത്തിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീയ കേന്ദ്രമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഭാരതപ്പുഴയും ഇത്രയും നല്ല പ്രദേശം കാണാൻ, ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്താണല്ലോ ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും കാണാൻ എന്താ പറയാ, തീർത്ഥാടന ടൂറിസം പോലെ മനുഷ്യർ കാണാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ്. അപ്പോ വരുന്ന ഭക്തർക്ക് ഇവിടെ താമസിച്ച് ഈ വക സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകാവുന്നതാണ്. എല്ലാ ഭക്തർക്കും ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ വന്ന് ദർശനം നടത്തി പോകാവുന്നതാണ്. ആ കൂട്ടത്തിൽ അവർക്ക് അവരെ മൺമറഞ്ഞു പോയ പിതാമഹന്മാർക്കൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന് ബലിതർപ്പണം ചെയ്യാം, പ്രാർത്ഥിക്കും ചെയ്യാം. എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ ബലിതർപ്പണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ബലിതർപ്പണത്തിന് പുറമെ ഈ അസ്ഥിസ്ഥാപനമുണ്ട്, അസ്ഥിസ്ഥാപനം. ഇതൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചടങ്ങുകളാണ്. പിന്നെ കൊല്ലത്തിൽ ലക്ഷാസ്ത്രമുണ്ട്, പ്രതിഷ്ഠാദിനുണ്ട്. മീനത്തിലെ അത്ത നക്ഷത്രമാണ് പ്രതിഷ്ഠാദിനം. ഇപ്പൊ വരുന്നത് ഏപ്രിൽ 12-ാം തീയതിയാണ്. അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ ഈ ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ആയിരക്കണക്കിന് ബലി വരും. പിന്നെ ഈ കർക്കിടക വാവ്, തുലാവാവ്, കുംഭവാവ്, ഇതിനൊക്കെ 10,000-കണക്കിന് ആളുകൾ വരും. കർക്കിടവാവിനൊക്കെ ഏകദേശം 1,50,000 കൂടുതൽ ഫേമസ് ആണ്. അതെ അതെ, അത് സർക്കാർ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. അതെ. അപ്പോ അങ്ങനെ അപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിലും മലയാളികളായാലും തമിഴരായാലും എല്ലാം ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ തിരുനാവായയുടെ சரித்திரம் சுருக்கி പറയുകയാണ്. கிட்டத்தட்ட அவர் சொன்னது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ ஷார்ட்டாக சுருக்கி சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா இந்த கோவிலை பற்றின விசேஷங்கள் பிரத்யேகம்னா நிறையவே இருக்கு. ஏன்னா அவர் சொல்றப்போ எல்லாம் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. நார்மலாக தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை சொல்றது ஆண்கள் தான் வந்து பலிதர்ப்பணம் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது என்ன சொல்றது, தர்ப்பணம் கொடுக்குறதுன்னு சொல்லுவாங்க.
பட் பெண்கள் பண்ண மாட்டாங்க. பட் இங்கே வந்துட்டு எல்லாருமே ஒன்று அப்படின்றனால ஸோ எல்லாருமே சேர்ந்து பண்ணுறதா இங்கே ஒரு என்ன சொல்கிறது கேரளாவில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அது இந்த கோவில் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றதாக பார்க்குறாங்க. நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த என்ன சொல்கிறது நிறைய ஸ்டோரிஸும் சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப கேட்க நல்லா இருந்தது. அண்ட் இன்னொன்று மலப்புரத்தில் இந்த மாதிரி கோவில் இல்லாமல் நிறைய கோவில் வந்து ஃபேமஸாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. மலப்புரம் மாவட்டத்துக்குன்னு ஒரு பெருமை சேர்க்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. നേട്ടാ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിന്റെ നട എപ്പോൾ തുറക്കുന്നത്? രാവിലെ 5 മണിക്ക്, സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 5 മണിക്ക് തുറന്ന് 11 മണിക്ക് അടയ്ക്കും. വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ ഉത്സവത്തിനൊക്കെ രാവിലെ ഒരു 4 മണിക്ക് തുറന്ന് 12 മണി വരെ, വൈകുന്നേരം ഒരു 4:30-ക്ക് തുറന്ന് രാത്രി ഒരു 11:30-12 മണി വരെ. വിളക്കെഴുന്നള്ളിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സാധാരണ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് തുറന്ന് 7:30-ക്ക് അടയ്ക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്പലത്തിന് വരുന്ന ബസ് റൂട്ടിൽ കുറ്റിപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ തിരുനാവായ ക്ഷേത്രത്തില് കുറ്റിപ്പുറത്തിനും തിരൂരിനും ഇടയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. ഇതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഉള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ തിരുനാവായ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ പാസഞ്ചർ ട്രെയിൻ മാത്രമേ നിർത്തുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ കുറ്റിപ്പുറത്ത് എല്ലാ ട്രെയിനുകളും കുറ്റിപ്പുറത്തുനിന്ന് 7 കിലോമീറ്റർ ഇവിടേക്കുള്ളൂ. ഇനി മംഗലാപുരം ഭാഗത്തുനിന്നൊക്കെ വരുന്നത് തിരൂരിറങ്ങി തിരൂരിന്ന് 12 കിലോമീറ്ററും കുറ്റിപ്പുറത്തുനിന്ന് 7 കിലോമീറ്ററുമാണ് ഇവിടേക്ക് ദൂരമുള്ളത്. കുറ്റിപ്പുറത്തുനിന്ന് തിരൂർക്ക് പോണ ബസ്സിലെല്ലാം തിരുനാവായ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുന്നിലൂടെയാണ് പോവുക. ഈ ഇറങ്ങല് ഈ മുമ്പിൽ വലിയ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ വലിയൊരു സ്റ്റാച്യു ഉണ്ട്. അത് നേരെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്ന ആ റോഡിലാണ് ഇത് നിൽക്കുന്ന, ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരുന്ന വഴിയാണ്. ஏன்னா கோவில் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்ஃபியூஸ்லாம் கிடையாதுங்க. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ரொம்ப டிரான்ஸ்போர்டேஷன் வசதிலாம் ரொம்ப பக்கமாக தான் இருக்குது. பஸ்ஸாக இருக்கட்டும் ட்ரெயினாக இருக்கட்டும் எல்லாமே நியர்பை கோவில் பக்கத்தில் இருக்குது. அண்ட் இன்னொன்று கோவில் சார்பாக ரூமும் அலோகேட் பண்ணுறாங்க. இங்கே வந்து டேரெக்டாக என்ன சொல்கிற ரூமும் எடுத்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா கீழே நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்துட்டு கோவிலோட கான்டாக்ட் நம்பர்ஸ் புக்கிங் பண்ணுற எல்லா வெப்சைட் எல்லாமே கொடுக்குறேன். ஸோ அதில் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் நமக்கு அண்ணா வந்துட்டு எனக்கு பரமேஸ்வரன் அண்ணா வந்து நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காரு இந்த கோவிலை பற்றி. ஸோ இந்த பிரசித்தி பெற்ற கோவிலுக்கு நீங்களும் வந்து கண்டிப்பாக என்ன சொல்கிறது இந்த വിഷ്ണു ഭഗവാനെ വണങ്ങണമെന്ന് சொல்லி എന്നോട് ആശയ വാക്കപ്പെടുത്. അങ്ങേട്ടാ നിങ്ങളെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും വലിയ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രാധാന്യം. എത്താൻ കഴിയുന്നവർ പരമാവധി ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തി ഒരു തവണയെങ്കിലും ദർശനം നടത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റി എപ്പോഴും അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. യാത്ര ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും കഴിയാത്ത കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ക്ഷേത്രത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള വഴിപാടുകൾ, താമരമാല, നെയ്വിളക്ക്, പാൽപ്പായസം തുടങ്ങിയ വഴിപാടുകൾ ചെയ്യാം. വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ധാരാളം വഴിപാട് ചെയ്യാം. അതിനോടൊപ്പം അവരുടെ പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മരണാനന്തര വഴിപാടുകൾ, തിലഹോമം, സായുജ്യ പൂജ, താമരമാല തുടങ്ങിയ വഴിപാടുകൾ ചെയ്ത് അവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഫോൺ നമ്പർ പിന്നെ കൊടുക്കൂല, ഇതിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ട്. എല്ലാ സേവനങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും நேரிட்டு കാണാം. ஓகே 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 ஸோ அவர் சார்பாக இங்கே உங்களை பார்க்குற எல்லாரையும் கண்டிப்பாக கூப்பிட்டாரு. அண்ட் இன்னொன்று இந்த கோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி, அதாவது கேரளத்தில் லக்ஷ்மிக்குன்னு தனி சன்னதி இந்த கோவிலில் தான் இருக்குது. அண்ட் இன்னொன்று என்னன்னா நதிக்கரை பக்கத்தில் இந்த கோவில் அமைஞ்சிருக்குது அப்படின்றதுனால சிவன், பிரம்மா, விஷ்ணு இந்த இன்னும் 2 கோவில் இருக்கு. ரிவருக்கு அந்த சைடு இருக்குது. ஸோ அது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக நான் போடுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ இந்த 3 கோவிலுமே இந்த ஆற்றங்கரை பக்கத்தில் இருக்கிறது அப்படின்றதுனால ரொம்பவே பிரசித்தி பெற்றதாக பார்க்கப்படுது இருக்குது. ஸோ மறக்காம இந்த கோவிலுக்கு நீங்களும் வரணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் ஷேர் பண்ண நம்ம பரமேஸ்வரனுக்கு ஒரு பெரிய பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.